So listen. Hello. Hello. Ma- Okay. So say, Sujit, you are joined. Can you hear my voice? Sujit, Rushikesh, it is audible, no? Okay. So say today we'll discuss regarding the directional solidification and its needs in the casting. Okay. So in the casting, the liquid metal is going to be solidified, as you all knows. Okay. To fast solidification of the liquid metal, so that the casting may be. Can you see the notes? Can you see the notes? Okay. For the directional solidification and it needs in the casting. So why the directional solidification is required, and what is the and its needs in the casting? So see, the directional solidification plays a very important roles in the casting procedure, because the liquid metal which is in the liquid form, okay, that has to be solidified into hard form, okay, into a solid form. For that reason, the wrapping should be done, or you can tell as a perfect cooling should be done. Okay. For example, just see, if you are cooking any something object, cooking, what you can say, the any type of chapatis or the pizza or any kind of cooking material if you take. So if just if you take the example of an rice, if you are cooking in rice, so the rice should be completely cooked. Each and every grain of that rice should be completely cooked. If the half portion of the rice is cooked and half portion of the rice is not cooked, so that uncooked rice, is it eatable? You can eat that, right? Rice? No, you can't eat such type of rice. The rice which you are cooking, it should be completely cooked. Each and every grain should be cooked, then only it can be eat by any of the person or the human being. Okay. So same way, the liquid metal which is poured in the cavity, the complete liquid metal should be solidified. Otherwise, if there is any portion of that liquid metal remains in the liquid form which doesn't solid, okay, in the faster rate or within the time, so that casting may be a defective casting. Okay. For example, same the cooking or any other material if you take, okay, if it is not cooked properly, okay, if the uncooked part is there, okay, so you are going to remove that uncooked part and cook, you are going to eat, but that is a wastage, that is a defect of that cooking material. So like this, when the casting plays a very important role, that each and every liquid metal which is poured into the different mold should be solidified within the time, in the time, okay, and it should be solid fastly. Okay. So this, to make the each and every liquid to into solid part, there is a directional solidification method is there, or a direction is given for releasing the heat to coming out. Once the heat is released, so obviously the temperature of that liquid metal starts to decrease over there. Once the temperature starts to decrease over there, so the liquid goes to and solidification processes. Okay, that's everything you are going to study in this concept. Okay. Just I will read some notes. Okay. Must
Hence the casting must be designed with respect to a feeding system such that the part of a mold is the fastest from the feeder head must solidified first, then proceed through the casting towards the feeder head and proceed towards the feeder head. The solidification which is made to occur in this particular direction is known as a directional solidification. So say I will show you some I will draw the diagram over here. So just imagine this is a molding box in which this is an cavity, okay, or the casting products, okay, and over here there is a riser given. When you pour a liquid metal, into this cavity will fill, okay, then extra amount of the liquid metal will comes of the riser, okay. From this it is coming out, and once you complete the pouring, okay, some liquid metals remains in this riser as well as in the cavity, okay. Then after few minutes or the few seconds, okay, the liquid starts to solidified within this casting. When it gets to solidified within this cavity, the liquid undergoes to a shrinkage, okay. Now you can see the red and the blue line, there is a gap, that is nothing but the shrinkage, okay, the casting when it goes for the solidification. Then afterwards, to fill this gap or the shrinkage, so over here the liquid metal is there which comes back to this cavity from the riser, okay, and fills once again into the cavity, okay. So in the directional solidification, the riser, so this is what the riser is there. This riser and this cavity should design in such a manner that when the casting undergoes to the shrinkage and the contract, the riser should continuously supply a liquid metal to the cavity, okay. This is the first thing. Then next, second thing, what is that the liquid metal in this cavity should solidified first, then the liquid metal in this riser should solidified afterwards, okay. So that when it gets solidifying, okay, so the metal in this riser should be in the liquid form, okay. इसमें जो liquid form में रहना चाहिए, अगर ये liquid form में रहेगा तो ही इसको liquid metal supply कर पाएगा हो. अगर ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, मतलब अगर ये पहला सॉलिड हो जाएगा फिर बाद में ये सॉलिड होगा, तो क्या होगा, इसको जो लिक्विड कम गिरता है और श्रिंकेज होने के बाद, कॉन्ट्रास्ट होने के बाद, जो लिक्विड का रिक्वायरमेंट रहता है, मेटल का रिक्वायरमेंट रहता है उसका डायमेंशन इंक्रीज करने के लिए, जब श्रिंक होने के बाद उसका साइज कम होते जाता है, बराबर है. सो इसीलिए यहाँ से जो लिक्विड मेटल उसके अंदर एंटर करके उसका साइज बढ़ाता है कैविटी के अंदर, ओके. सो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या, इसमें पहला फर्स्ट ऑफ ऑल while designing the pattern what you have to do, the molten metal which is poured in that cavity, first it should be solidified, then the liquid metal in the riser should solidified, okay. So this is what the design should be considered during making the casting mold. So these types of considerations are called as an directional solidification, okay. So like this way the directional solidification is carried out. The directional solidification and the progressive solidification, or it is also called as an parallel solidification, are the two types of solidification in the casting, hence not to be confused with each other, although this process share some common traits. So this is what the common, progressive और directional, ये दोनों सेम रहते हैं एक तरह से. उसमें दोनों में क्या कॉमन थिंग है, common thing between the both the process is that the direction is given to releasing the heat, okay, and first which has to be solid, then second which has to be solid, that has to be consideration. The molten metal cavity, molten metal in the cavity should solid first, then the molten metal from the riser should get solid at last.
इन द प्रोग्रेसिव सॉलिडिफिकेशन, अभी नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम, नेक्स्ट पेज, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट पेज. In the progressive solidification, the cooling and the solidification process begins at the wall of the casting and works the away inwards. So see, in the directional solidification, the process of solidification begins at the bottom of the casting and works its way to the top. So see, progressive direction, progressive में क्या होता है? So see, you are using in sand for the molding purpose. Okay, sand for the molding purpose, जिसमें आप मोल्टन मेटल पोर करने के बाद जो सैंड मोल्ड कैविटी के बाजू की जो साइड रहती है, दैट मीन्स सैंड मोल्ड वॉल्स आर देयर फ्रॉम वेयर द हीट इज मीन स्टार्ट्स टू रिलीज. ओके, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू टेक एन प्रेशर कुकर, अगर आपने एक प्रेशर कुकर रखा, प्रेशर कुकर का जो ऊपर का विसिल रहता है, विसिल ओपन करने के बाद क्या होता है, उसमें से हॉट स्टीम्स बाहर आते हैं, हॉट गैसेस बाहर आते हैं. जितना हॉट गैसेस बाहर रहेगा उतना अंदर का प्रेशर कम होते जाएगा और टेम्परेचर भी कम होते जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ you have to release the hot gases or the heat from the mold cavity so that the लिक्विड मेटल ड्रॉप्स इट्स टेम्परेचर. अगर लिक्विड मेटल का टेम्परेचर ड्रॉप होते जाएगा, वो लिक्विड ऑटोमेटिकली सॉलिड में कन्वर्ट होते जाएगा. सो प्रोग्रेसिव में क्या होता है, फ्रॉम द साइड ऑफ द वॉल्स, साइड ऑफ द वॉल्स मतलब एक कैविटी रहता है, कैविटी के अंदर आप मोल्टन मेटल डालते हो, सो उसके साइड से हॉट गैसेस एयर पास होते जाता है, उसको परमेबिलिटी बोलते हैं, परमेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द सैंड. ओके, विच अलाउस द हॉट गैसेस टू पास थ्रू इट. ओके, अब मैं डायग्राम बताता हूँ. अगर ये this is what the molding box is there. Okay, over here this is the cavity is there in which you are going to pour in liquid metal. इसके अंदर आप गर्म लिक्विड मेटल डालते हो, यहाँ तक ये पूरा भर जाता है लिक्विड मेटल से. ओके, सो इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस कुछ तो रहेगा. जब इसमें से हॉट गैसेस इस साइड से वॉल से बाहर आएंगे, when this hot gas is, you can see in the yellow marks, when the hot gas is coming with the yellow marks outside of that wall, so automatically the temperature of this liquid metal will be reduced 800, 900, 300, 200 degree Celsius. When it comes to the normal room temperature, उतने में ये कास्टिंग सॉलिड होके इस तरह से बाहर आ जाएगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एन प्रोग्रेसिव कास्टिंग. डायरेक्शनल कास्टिंग मतलब क्या, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नीचे यहाँ पे जो राइजर रहता है, यहाँ पे जो राइजर है, ओके, राइजर यहाँ से सॉलिड होते होते लास्ट इस तरफ वो आ जाएगा सॉलिड होते होते. सो दिस इज कॉल्ड एज एन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द प्रोग्रेसिव एंड द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन डिफरेंसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट विल सी द मेथड्स एंड द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन. इसका कौन सा मेथड्स है और कौन से फैक्टर्स आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अचीव करने के लिए, टू गेट द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन. प्रॉपर डिजाइन एंड पोजिशनिंग ऑफ द गेट एंड द राइजर, दिस इज द फर्स्ट थिंग हैज टू बी taken to the consider. This is a major factor, proper designing and the positioning of the gate and factor, gate or riser. Okay, this is what the cavity is there. इस cavity में जो गेट रहेगा, जहाँ से मोल्टन मेटल अंदर आएगा, इसको भरने के बाद राइजर से बाहर जाएगा. ओके, दैट शुड बी प्रॉपरली डिजाइन. प्रॉपरली डिजाइन मतलब क्या, ओके, गेट के अंदर आप मोल्टन मेटल डालने वाले, उस गेट वे से वो अंदर जाने वाला है. सो मैं आपको बताऊं, अगर एनीबडी हैविंग द एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, अगर आपको कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहेगा, शुगर केन का जो प्लांटेशन करते, शुगर केन, हां, ऊसाचं जे प्लांटेशन असतं आहे. ओके, सो इन द शुगर केन फील्ड द फार्मर doesn't use, nowadays they are using a drip. Okay, in spite of the drip there was the ways, waterways are been. Hello, hello.
Hello, my voice is audible? It was disconnected. I don't know, it was disconnected. Notes are gone from your screen. So, who are joined, Rushikesh and Sujit? ऋषिकेश, सुजित, सदाशिव. तुम्हा तिघांना मराठी येते का रे? मराठी, कन्नड, विच लँग्वेज इज कम्फर्टेबल टू? सुजित, ऋषिकेश, मराठी. तिघांनाही मराठी, काय प्रॉब्लेम नाही ना? ओके, ठीक आहे. आता गेट्स आणि रायझर्स, ओके, डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशनसाठी मेन इम्पॉर्टंट वर्क काय करतात. आय विल ट्राय टू एक्सप्लेन यू इन द मराठी सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड. ओके. आता ते ऊसाचं शेत बघितलात कधी तुम्ही? गेलात कधी ऊसाच्या शेतात वगैरे? हॅलो. हां, ऊसाच्या शेतामध्ये आतमध्ये असं साखळी केलेले असतात मातीचे पाणी पाजवण्यासाठी. बघितलंय? हॅव यू सीन? ओके. सो साखळी म्हणजे काय, देर इज अन चॅनल हॅज बीन मेड ऑफ दॅट मड, ओके, सॉरी, सॉइल, so that once the farmer supplies the water it goes circulating to each and every plant and come outside. ओके, बघितलंय ना? सेम. सो लाईक दिस वे त्यालाच गेट्स म्हणतात. काय कळलं? जे गेट्स असतात ते पर्टिक्युलर तेवढ्या एरियामध्ये पाणी भरून परत ते दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये जातं ते पाणी. करेक्ट. प्रत्येक ह्याला शेतकरी पाईप लावून पाणी सप्लाय करत नाही ऊसाच्या शेतात. जमिनीवरनं पाणी जात जाते त्याचं फिरत फिरत. ओके. तसंच ह्याच्यात सुद्धा जेव्हा मोल्टन मेटल पोर करता, गेट असा डिझाईन करावा की नाही, गेटमधनं जे पाणी गेलेलं असतं, आता पाणीचं ऊसाचं आहे काय, जास्त पाणी जमिनीत हे होऊ नये, ते पुढे पास होऊन जावं, अशा प्रकारे त्याला एक वाट केलेली असते. तसंच ह्याच्यामध्ये सुद्धा मोल्टन मेटलमध्ये गेट असा डिझाईन करायचं की ज्यावेळी त्याच्यामध्ये मोल्टन मेटल पडलं, त्या गेटवरनं डायरेक्टली इझिली इट विल बी मूव्ह फॉरवर्ड अँड एंटर टू द मोल्ड कॅव्हिटी. त्या मोल्ड कॅव्हिटीमध्ये एंटर व्हावं त्यांनी. आता एक समजा एक्झाम्पल, हा गेट आहे, ह्या गेटमधनं हा खड्डा आहे, ह्या खड्ड्यामध्ये भरणार आहे. जस्ट एक्झाम्पल, दिस इज अ कॅव्हिटी. ज्यावेळी तुम्ही ह्याच्यामध्ये मोल्टन मेटल किंवा एक लिक्विड मेटल पोर केलात, ओके, ह्या गेटमधनं इझिली पास होऊन इथे स्ट्रक होऊ नये, ते थांबू नये मध्ये, इझिली पास होऊन जेवढं पोर केलं ते सगळं ह्याच्यात येऊन भरावं. Okay, so like this way in the mold cavity also gate should be designed in such a manner when the liquid metal is poured, the flow of an molten metal should be fast and enter the mold's cavity. This is the first thing. Okay. आता रायझर रिलेटेड म्हणजे काय, आता ह्या गेटमधनं मोल्टन मेटल आतमध्ये पास झाल्यानंतर मोल्ड कॅव्हिटीमध्ये एंटर होते. मोल्ड कॅव्हिटी पूर्ण भरल्यानंतर ह्याचं ओव्हरफ्लो होते, बाहेर येते. ते बाहेर येते कुठनं येतं? रायझरमधनं येते. हा रायझरमधनं इथे असं बाहेर येते. ह्या रायझरमध्ये कायम लिक्विड मेटल जे असते, इट शुड रिमेन लिक्विड. ओके. अगोदर हे सॉलिड झाल्यानंतर ह्यातला मेटल सॉलिड व्हायला पाहिजे, कारण की हा जो मेटल आहे श्रिंकेज होतो. श्रिंकेज म्हणजे काय, जसं जसं त्याचं वाढत जातं, म्हणजे जसं जसं सॉलिड होत जातं त्याचं साईज कमी होत जाते. कळालं? जसं जसं त्याचं साईज कमी होत जातं, इकडनं ह्याला परत रिव्हर्समध्ये लिक्विड मेटल त्याला पुरवलं जातं आहे, परत फीड केलं जातं आहे. ओके. इट हॅज बीन फीड बाय द फीडर म्हणजे काय, रायझर. ओके. रायझरचं दुसरं नाव फीडर आहे. फीडर म्हणजे ते परत सप्लाय करतं म्हणून त्याला फीडर म्हणतात. रायझर काय म्हणतात, हे भरल्यानंतर ह्यातनं लिक्विड मेटल बाहेर काढते, राईज करते, त्याला रायझर म्हणतात. ओके. पण एकच हे आहे, ते दोन्ही कामं करते, पण नाव थोडे वेगवेगळे अकॉर्डिंग टू दॅर वर्क. फीडर म्हणजे जसं जसं मोल्टन मेटल आतमध्ये सॉलिड होत जाते तसं साईज कमी होत जाते, त्याला श्रिंकेज म्हणतात. मग त्यावेळी त्याला त्याचं साईज वाढवण्यासाठी, डायमेन्शनसाठी परत त्याला रिव्हर्समध्ये लिक्विड मेटल आतमध्ये, इकडचं लिक्विड मेटल जे असते ते परत
आतमध्ये पाठवलं जातं आहे. मग ह्याला डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशनमध्ये काय करतात, हा जो पोर्शन आहे ज्यामध्ये मोल्ड कॅव्हिटी असते, मोल्ड कॅव्हिटी आहे ज्यामध्ये लिक्विड मेटल तुम्ही पोर केला आहे, ज्या शेपचं तुम्हाला कास्टिंग काढायचं आहे काय, ते अगोदर सॉलिड व्हायला पाहिजे, नंतर ह्यातलं लिक्विड सॉलिड व्हायला पाहिजे. ओके, त्यासाठी रायझरसुद्धा अशा प्रकारे डिझाईन करायचा की त्यातलं जे हे आहे लिक्विड मेटल आहे ते लवकर हे होऊ नये, सॉलिड होऊ नये. मग त्यासाठी एक डिझाईन त्यांनी कसं केलेत, रायझर युजली अशा टेपर शेपमध्ये असते, कोनिकल, जसं तुमचा आईस्क्रीमचा कोन असतो, बघितलं तुम्ही आईस्क्रीम खाताना कोन असतो, त्या प्रकारे असं टेपर शेपमध्ये असतं. टेपर शेपमध्ये काय करतात, ह्या साईडचा जो एरिया असतोय हा बाहेर ॲटमॉस्फिअरमध्ये एक्सपोज असतो, बाहेर ॲटमॉस्फिअरला असतोय. सो फॉर दॅट रिझन व्हॉट हॅपन्स, सो दिस एरिया हॅज बीन सॉलिडिफाईड फर्स्ट. हा जर पहिला सॉलिड झाला की नाही, इकडचा एरिया कमी असल्यामुळे इकडचा जो मेटल असतं ते लिक्विड फॉर्ममध्येच राहतो. ह्याचं हॉट एअरचं टेम्परेचर ह्याच्यामध्ये पास होत नाही. कळालं की नाही, इथे सॉलिड झाल्यामुळे इकडनं गार हवा आतमध्ये जात नाही आणि इकडची गरम हवासुद्धा बाहेर जात नाही. त्यामुळे हा जो लिक्विड मेटल आहे एक कॉन्स्टंट ह्याच्यामध्ये टेम्परेचरमध्ये मेंटेन राहतो. ओके, हा जर कॉन्स्टंट टेम्परेचर मेंटेन राहतो त्यावेळी ह्याचा टेम्परेचर कमी होत असतो. ओके, जसं जसं ह्याचं मोल्टन मेटल सॉलिड होत जातं आहे, हे कॉन्स्टंट असल्यामुळे इकडचं लिक्विड मेटल ह्याला परत रिव्हर्स बॅक येतं आहे. अंडरस्टूड. सो द डिझायनिंग ऑफ द रायझर इज ऑल्सो अन व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन. द रायझर शुड बी इन अन कोनिकल और इन taper shape. Okay, I hope you are understanding this. Then second is the use of insulator pad and sleeves for the riser. Okay, आता तुम्हाला सांगतो, आता जस्ट एक डायग्राम काढला होतो रायझरचा. हा कॅव्हिटी आहे आणि हा टेपर शेपमध्ये रायझर आहे. ओके, आता तुम्हाला मी काय म्हटलं होतं, इकडचा हा वरचा पार्ट सॉलिड होत जातो कारण की हा पूर्ण बाहेरच्या एन्व्हायरमेंटला एक्सपोज असतो. एक्सपोज नसतो म्हणजे ओपन असते. ओपन असल्यामुळे इकडनं गार हवा जाते आतमध्ये किंवा कोल्ड टेम्परेचर जातो, इकडनं असं हीट बाहेर येत जातं त्याचं. ओके, त्याचे हॉट गॅसेस किंवा हीट बाहेर येत जातं, म्हणून इकडनं असं वरनं सॉलिड होत जातं. मग ते अवॉइड करण्यासाठी काय करतात, ह्याच्यावरती एक इन्सुलेटर घालतात. इन्सुलेटर मीन्स वॉट, विच डझंट ट्रान्सफर द हीट. ह्यातलं हीट बाहेर पाठवत नाही आणि बाहेरचं कोल्ड आतमध्ये पाठवत. त्यामुळे हा जो टोटल एरियामध्ये जो मोल्टन मेटल असतो तो कंप्लीट लिक्विड फॉर्ममध्येच राहतो, कारण की त्याचा टेम्परेचर स्टेबल राहतं, इथे गार होत नाही. मोल्टन मेटल जे इनिशियली टेम्परेचर आहे तेवढंच टेम्परेचर त्यामध्ये मेंटेन राहिलेलं असतं. त्यासाठी रायझरच्या वरच्या बाजूला एक वेगळ्या मटेरियलचा इन्सुलेटर घातला जातो. इन्सुलेटर म्हणजे काय, एक प्रोटेक्टिंग कवर किंवा स्लीव्स घातलेले असतात, त्यामुळे त्याचा मेटल लिक्विड होत नाही, सॉलिड होत नाही. कळालं? सो दिस इज वन ऑफ द फॅक्टर युजिंग अन इन्सुलेटर पॅड अँड द स्लीव्स फॉर द रायझर. कशासाठी, तर ह्याच्यासाठी डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशनसाठी. ओके, नाव नेक्स्ट, यूज ऑफ एन चिल्स इन द मोल्ड. A chill is a metallic object of a suitable shape inserted in the sand mold to improve the solidification region of a casting inaccessible to a riser, thereby promoting the directional solidification. Chill will produce a local chilling and equal rate of the solidification through the casting. Internal chilling and external chilling place inside the mold cavity. ह्यात दोन प्रकारचे चिलिंग असतात, एक इंटरनल चिलिंग आणि एक एक्सटर्नल चिलिंग. ओके, चिलिंग म्हणजे काय, कूल्ड करणे, मोल्टन मेटलला गार करणे. गार जसं जसं गार होत जाते तसं तसं ते घट्ट आणि सॉलिड होत जात आहे. ओके, सॉलिड होत जात आहे. वेन द कॅव्हिटी इज फिल्ड विथ द मोल्टन मेटल, द चिल विथ एन मेटल अँड बिकम एन पार्ट ऑफ एन कास्टिंग. थस द इंटरनल चिलिंग्स आर मेड फ्रॉम सम materials has the casting part. In another hand, the external chilling having an high thermal conductivities are placed and edge of the mold cavity, thereby forming a part of an wall of the mold cavity. The external chilling are used to increase the feeding distance of the riser or to reduce the number of रायझर. आता हे बघा, चिलिंग. ओके, चिलिंग दोन प्रकारचे असतात, ते मोल्टन मेटल सॉलिड करण्यासाठी. एक आता आय विल शो इन द डायग्राम. तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ केलेले दिसालेत काय,
ओके. आता हे 2 बॉक्स आहेत. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही इंटरनल चिलिंग करणार. आता हे कॅव्हिटी आहे. हां, ह्यात पण एक कॅव्हिटी आहे. ह्यामध्ये लिक्विड मेटल आहे, ह्यामध्ये पण लिक्विड मेटल. आता ह्याला सॉलिड करायचं आहे. काय इंटरनल चिलिंगमध्ये काय करतात, ह्यामध्ये जो कास्टिंगचा जो मेटल तुम्ही मेल्ट केलेला असतो त्या मेटलचा ऑलरेडी एक सॉलिड पार्ट असतोय. त्या सॉलिड पार्टचे छोटे छोटे लहान असे तुकडे आत घालतात. ओके, असे असे लहान लहान पीसेस मेटलच्या आत घालतात. ते नंतर ज्यावेळी ह्यातला जो लिक्विड मेटल आहे ज्यावेळी सॉलिड होतो तो पण ह्याला घेऊन असं सॉलिड होत जातो. ओके, मग त्याच्याने काय होतं, बाहेरचं जर तुम्ही सॉलिड मेटल लहान लहानशे पीसेस त्याच्यामध्ये घातल्याने काय होतंय, त्याचं टेम्परेचर कोल्ड असतं आणि ह्याचा टेम्परेचर हॉट असतं. ओके, जर कोल्ड टेम्परेचरमध्ये जर तुम्ही जर हे घातलात गार पीस घातलात, ओके, what happens, it abstract or you can say observe the heat. ओके, फॉर एक्झाम्पल एक काम जस्ट एक सिम्पल एक्झाम्पल, एक टेक अ 1 ग्लास ऑफ वॉटर. एक गार पाण्याचं गार म्हणजे नॉर्मल पाणी घ्या, एक ग्लास. त्यामध्ये एक 2 आईसचे तुकडे घाला आतमध्ये. काय होतं आहे, सो द आईस स्टार्ट्स टू वॉट यू कॅन से स्टार्ट्स टू मेल्ट ओव्हर दॅर अँड रिलीज इट्स टेम्परेचर. त्याचं टेम्परेचर रिलीज करत आहे. मग त्याच्यामध्ये असलेले जो पाणी आहे ते सुद्धा गार व्हायला स्टार्ट होतं. करेक्ट आहे की नाही? सेम प्रोसिजर इज दॅर. ओके, सो इट इज विच इज इन्सर्टेड इन टू द कॅव्हिटी. ओके, सो दिस इज कॉल्ड ॲज अन इंटरनल चिलिंग. आता एक्सटर्नल चिलिंगमध्ये काय करतात, विथ द थर्मल कंडक्टिव्हिटी. आता हे जी कॅव्हिटी आहे ह्यामध्ये जे सँड आहे साईडला सगळं सँड घातलेलं असतं, ह्यामध्ये एक थर्मल इन्सुलेटर घालतात मोल्डिंग बॉक्समध्येच. सँडच्या मध्ये थर्मल इन्सुलेटर्स और थर्मल कंडक्टिव्हिटी मटेरियल्स. ओके, ते काय करते, थर्मल कंडक्टिव्हिटी मटेरियल्स विच ऑब्झर्व, ह्यातले जे हीट बाहेर येते, हीट जी बाहेर येते ती हीट हे थर्मल कंडक्टिव्हिटी पॅड्स जे असतात ऑब्झर्व करतात आणि त्यातनं हीट बाहेर काढतात. ह्या कॅव्हिटीमधनं हीट बाहेर काढतात. ओके, जे कॅव्हिटीच्या मोल्डिंग बॉक्सच्या साईडला असतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज अन थर्मल कंडक्टिव्हिटी और एक्सटर्नल चिलिंग. इंटरनल चिलिंग हॅव यू अंडरस्टँड. इंटरनल चिलिंगमध्ये मोल्ड लिक्विड मेटलमध्येच थोडे मेटल घालून आतमधनं कूलिंग स्टार्ट होतं. एक्सटर्नल चिलिंगमध्ये at the side the thermal conductivities are being used. Okay, so this is what use of in chilling in the mold. In cooperative binders, next we will go. Use an blind riser with an sand not exposed to an atmosphere. blind riser कसं असतं, यूज ऑफ एन ब्लाइंड रायझर. आता एक मिनटं, हे मोल्डिंग बॉक्स आहे, ह्यामध्ये कॅव्हिटी आहे. ह्याला जो रायझर असतोय हा रायझर बाहेर येत नाही, मोल्डिंग बॉक्सच्या आतमध्येच असतो. ब्लाइंड रायझर बघितला ना तो टाइप्स ऑफ रायझरमध्ये, मोल्डिंग बॉक्सच्या बाहेर येत नाही, आतमध्येच असतोय. the riser is not coming out of the molding box. that means what, it is completely pack. हा रायझर आतमध्येच असल्यामुळे बाहेर येत नाही, पॅक असतो, त्यामुळे त्याचा टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतोय आणि त्यातलं लिक्विड मेटल स्लोली सॉलिडिफाईड होत जाते कंपेअर्ड टू द मोल्ड कॅव्हिटी. ओके, अ कन्व्हेन्शनल रायझर इज ओपन टू द ॲटमॉस्फिअर. नॉर्मल ॲटमॉस्फिअरला ओपन असतं कारण की त्यातनं लिक्विड मेटल बाहेर येते, तो ओपन असते त्याला. वेअर इन द ब्लाइंड रायझर इज कम्प्लिटली एनक्लोज्ड इन द सँड. ते सँडमध्येच असते ब्लाइंड रायझर, बाहेर नसते त्याचा. ओके, अशा प्रकारे डिझाईन केलेलं असते. हॅज अ रिझल्ट द मोल्टन मेटल इन द ब्लाइंड रायझर कूल्स स्लोली अँड स्टे लिक्विड लॉंगर. त्यामधलं जे मोल्टन मेटल असते स्लोली कूल होते आणि लिक्विड फॉर्ममध्ये जास्त वेळ राहत आहे. देअर बाय promoting the directional solidification. Okay, now next is the use of an exothermic riser component. Exothermic riser component काय असते, exothermic riser component lose the material essentially mixed with the metal oxide, that is magnesium, ferrites, copper, nickels, okay, and aluminum, sprinkled on the top of the riser in a place of insulating powder
and their function is to prevent the heat losses from the top of the riser and also add some heat to the molten metal and the riser, thereby allowing the metal to stay hotter necessarily for achieving the directional solidification. Just simple सी हा डायग्राम आहे, ह्याच्यामध्ये कॅव्हिटी आहे, इकडे हा रायझर आहे, ज्यावेळी इकडनं मोल्टन मेटल पोअर करताय ह्याच्यात भरल्यानंतर रायझरनी बाहेर होतोय. मग ह्यावेळी काय युजिंग ऑफ एन एक्सोथर्मिक रायझिंग कॉम्पोनंट्स मीन्स वॉट, ह्यामध्ये मेटल ऑक्साईड, मॅग्नेशियम किंवा असे केमिकल्स असतात, ॲल्युमिनियम्स असतात, हे ह्या रायझरच्या ह्या साईडला वरती. आता इन द प्रिव्हियस यू हॅव सीन द इन्सुलेटर ठेवलेलं असतं. आता इन्सुलेटरच्या बदली इथे वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स स्प्रे केलेले जातात, ॲल्युमिनियम, मॅग्नेशियम, फेराइस. हां, ह्याच्याने काय होतं आहे, हे जे पावडर्स वरती स्प्रे करतात, दिस पावडर्स ऑल्सो वर्क लाईक एन इन्सुलेटर, एक प्रकारच्या इन्सुलेटर टाईपचं काम करते. ह्यातनं जे हीट बाहेर रिलीज होतं आहे हे इथे स्टॉप करते, हीट आतमध्ये बाहेर पाठवत नाही. त्यामुळे what happens, for that reason the liquid form of the metal cool slowly and remain liquid for a longer time. जसं जसं सावकाश सावकाश ते गार होत जातं आहे, सॉलिड होत जातं आहे, पण जास्त वेळ लिक्विड फॉर्ममध्ये राहत आहे. दिस इज द मेन रिझन. ओके, सो विच ऑल्सो इन्फ्लुएन्स द डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन. इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय, ते डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशनला हेल्प करते. कसं हेल्प करते, कॅव्हिटी सॉलिड होत जाते, त्यानंतर इकडचं लिक्विड मेटल सॉलिड होत जाते, कारण की इकडनं हीट फास्ट रिलीज होते, इकडनं हीट फास्ट रिलीज होत नाही, कारण की तुम्ही तिथे एक्सोथर्मिक कॉम्पोनंट्स घातलेले आहेत. त्या एक्सोथर्मिक कॉम्पोनंट्स काय करतात, जस्ट वर्क लाईक एन इन्सुलेटर. ते काय इन्सुलेटरसारखं वर्क करतात आणि हीट बाहेर जाण्यासाठी स्टॉप करतात. त्याच्यामुळे लिक्विड मेटल स्लोली कूल होतं आणि जास्त वेळ लिक्विड फॉर्ममध्ये राहत आहे. ओके, so these are the some of the factors which has to be considered for when directional solidification साठी हे फार इम्पॉर्टंट्स आहेत. असे हे फॅक्टर्स सगळे आहेत, ते अंडरस्टँड करायला पाहिजेस आणि त्याच्यावरती अशा प्रकारे गेट्स आणि लिक्विड शुड बी डिझाईन बाय दिस टाइप्स ऑफ लिक्विड्स अँड द this gates and the risers has to be designed. Okay, and this influence for the directional solidification. Now degasification in liquid metal. आता टाइम कमी आहे, तुम्हाला थोडक्यात सांगतो डिगॅसिफिकेशन इन द लिक्विड मेटल काय. इन द नेक्स्ट क्लास विल गो विथ द डिटेल. सो सी, ज्यावेळी मोल्टन मेटल एक मेटल लिक्विड फर्नेसमध्ये मेल्ट होत असतंय, मेल्ट झाल्यानंतर ज्यावेळी तुम्ही ते मोल्टन मेटल एका लॅडलमध्ये कपमध्ये घेऊन ते वतायला जाता, मोल्डिंग बॉक्समध्ये, मोल्ड कॅव्हिटीमध्ये वतायला जाता, तो जो टाईम पिरियड असतो किंवा मोल्डिंग बॉक्समध्ये वतल्यानंतर काय होतं आहे, बाहेरच्या जे ॲटमॉस्फिअरमध्ये जे गॅसेस असतात किंवा मेटलमधनं थोडेफार गॅसेस बाहेर रिलीज होत असतात. ओके, जस्ट ते गॅसेस त्याच्यामध्ये मिक्स होतात. मिक्स झाल्याने काय होतं आहे, ज्या तुम्ही मोल्टन मेटल मोल्डिंग बॉक्समध्ये पोर करता, वेन यू पोर द मोल्टन मेटल इन द मोल्डिंग बॉक्स, ते गॅसेस त्याच्यामध्ये एन्ट्रॅप्ट होतात. एन्ट्रॅप्ट झाल्याने काय होतं आहे, ते जसं जसं सॉलिड होत जातं आहे, नंतर सॉलिड झाल्यानंतर ज्यावेळी त्याला कुठेतरी एक डिफेक्ट झाल्यानंतर किंवा वेअर झाल्यानंतर तो तिकडचा एक ह्याच्यासारखं फुटल्यावरती काय होतं आहे, त्यामध्ये एक हॉलो पार्ट्स तयार होतात. तो कास्टिंगमध्ये हॉलो पार्ट्स पोकळी तयार होते, कारण की त्यामध्ये गॅस असतात आतमध्ये एन्ट्रॅप झालेले असतात. मग ते ज्या लिक्विड मेटलमध्ये जे गॅस असतात ते आतमध्ये क्लोज्ड होऊ नये किंवा त्याच्यामध्ये एन्ट्रॅप्ट होऊ नये, एन्ट्रॅप म्हणजे काय म्हणतात त्याला, लॉक होऊ नये, त्यासाठी त्यातले गॅसेस सगळे बाहेर काढावे लागतात. लिक्विड मेटलमधले गॅस बाहेर काढावे लागतात. मग गॅस जे विदाउट गॅसचं लिक्विड मेटल असेल तेवढंच मोल्टन मेटलमध्ये पोर करावं लागतं. एक मिनटं, आय विल शो इन द एक्झाम्पल. सी, हे बघा, हे लिक्विड मेटल आहे, इथे लिक्विड मेटल आहे, ह्यामध्ये गॅस सप्लाय करून ह्यातनं बघा, कॅन यू सी द एअर बबल्स आर कमिंग आउट, दॅट्स आर नथिंग बट द गॅसेस विच आर कमिंग आउट फ्रॉम दॅट लिक्विड मेटल. मग ह्याला एक डिफरंट मेथड्स आहेत डिगॅसिफिकेशनचे. वॅक्यूम डिगॅसिफिकेशन आहे, क्लोज चेंबर डिगॅसिफिकेशन आहे. सो दॅट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, so for releasing the gases from the liquid metal is a very
important one. Okay, I hope you have understand the directional solidification, progressive solidification, okay, and the factors affecting the directional solidification. If you are having any doubts, you can ask me now. Anybody having the doubts? If you are having the doubts, can ask me now only. Anybody having doubts? Do you understand this? Okay. Okay, can I wind up the class over here?